नमस्कार आशा करुँच आपण मैंने भलरे अच्छी आपण मानू यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज भिडियो रे आमे इग्नो डीईसी 2 रो पूर्व वर्षर प्रश्न और उत्तर विषय रे आलोचना करिबा। डिसेम्बर मासरे हेबाकु जाउथिबा परीक्षा पई एही पूर्व प्रश्न और उत्तर गुड़िक आपणक प्रस्तुति रे बहुत सहाय्य करिवो। पूर्व प्रश्न पत्र अभ्यास कले परीक्षार पैटर्न कौन रहुची, गुरुत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेखिबा शैली बुझिबा सहज होई जिवो आपण मानक पई। तबे चलंतु मु किछि ओडिया मटेरियल्स नै कि आसी आलोचना करिबा। देखंतु क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउटी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जोटा कि हमरो मुख्य पोषक तत्व एक रे दिया विटामिन एवं मिनरल्स जोटा कि खनिज लवण, 2 रे होची कार्बोहाइड्रेट एवं फैट्स जोटा कि ओडिया रे हमें कहि थाउ श्वेतसार एवं स्नेहसार, कैल्शियम एवं फॉस्फोरस, आयरन एवं आयोडीन्स। आंसर हे जिवो हमरो 2 जोटा कि कार्बोहाइड्रेट एवं फैट, ओडिया रे जोटा कि श्वेतसार एवं स्नेहसार। देखंतु एठी किछि व्याख्या करि दिया हिछि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आउ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जोटा कि हमरो मुख्य पोषक तत्व आउ सूक्ष्म पोषक तत्व। जोटा कि मुख्य पोषक तत्व जोटा कि आम शरीर मुख्य शक्ति उत्स अटे, से भलिया सूक्ष्म पोषक तत्व जोटा कि कम परिमाण रे दरकार किंतु अपरिहार्य। जोटा कि आमर मुख्य पोषक तत्व रही से आमर कार्बोहाइड्रेट, फैट आउ प्रोटीन ये सब रही जो गुड़ा कि आमर कम परिमाण रे दरकार किंतु अपरिहार्य। से आमर सूक्ष्म पोषक तत्व रही विटामिन्स एवं मिनरल्स जो गुड़ा कि खनिज लवण जोटा कि कैल्शियम, आयरन ये सब। तापरे देखंतु एठी किछि कारण दिया कहीं से आंसरटा माने कार्बोहाइड्रेट एवं फैट कहीं हैला। देखंतु आम शरीर को अधिक परिमाण रे शक्ति जगाइबा पई कार्बोहाइड्रेट, फैट एवं प्रोटीन आवश्यकता थाए। तेणु एगुडी को मैक्रो न्यूट्रिएंट कुहा जाए और विटामिन्स और मिनरल्स कम परिमाण रे दरकार हेउथिबारु सेगुडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुहा जाए। ताहले एथिरु दीटी भी क्वेश्चन आसी पारे जे आमर मुख्य पोषक तत्व काहाकू कुहा जाए आउ सूक्ष्म पोषक तत्व काहाकू कुहा जाए। मुख्य पोषक तत्व जो गुड़ा कि आम शरीर को अधिक परिमाण रे शक्ति जगाइबा पई कार्बोहाइड्रेट, फैट एवं प्रोटीन आवश्यकता थाए सेगुडी को आमे मुख्य पोषक तत्व कहि थाउ। आउ जोटा कि सूक्ष्म पोषक तत्व सेगुड़ा होछि विटामिन, मिनरल्स कम परिमाण रे दरकार होथिबारु ताकू सूक्ष्म पोषक तत्व बोली आमे कहि थाउ ओडिया रे जोटा कि। तापरे देखो हमरो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होछि हमरो बौद्धिक परंपरा रे जेउ खाद्य गुड़िक सृजनशीलता, शक्ति एवं प्रफुल्लता खुशी बढ़ेई थाए सेगुडी को कौन कुहा जाए। ऑप्शन 1 रे अछि राजसिक खाद्य, तामसिक खाद्य, सात्विक खाद्य, अणपोषक तत्व। ताहले यार आंसर ही जाउछि हमरो 3 स्वास्तिक खाद्य। यार मध्य किछि व्याख्या दिया हिछि देखंतु स्वास्तिक खाद्य आ गोटे पटे राजसिक एवं तामसिक खाद्य। स्वास्तिक खाद्य जो गुड़ा कि सृजनशीलता, शक्ति एवं प्रफुल्लता बढ़ेई थाए आम शरीर को, ठीक से भलिया उत्तेजना किंबा अलस्वामी आनी थाए आम शरीर को, सेगुड़ा होछि राजसिक एवं तामसिक खाद्य। वैदिक परंपरा अनुसारे स्वास्तिक खाद्य जेपरिकी स्वच्छ सतेज फल एवं पनीपरिबा मन को शांत रखे एवं सृजनशीलता तथा सकारात्मक शक्ति वृद्धि करे। राजसिक खाद्य उत्तेजना बढ़ाए एवं तामसिक खाद्य अलस्वामी आनी थाए। सतरे देखंतु स्वास्तिक खाद्य रे हमरो सबु आंब, सेउ, कदली,
जो माने सबुज पनीपरिबा स्वच्छ पानी एवं क्षीर एसबू रही किंतु राजसिक एवं तामसिक खाद्य जोगुड़ा देखो ये माने राग जातीय खाद्य थी मसला जातीय खाद्य थी आमिष जातीय खाद्य एगुड़ा हूँ आमको खाइले उत्तेजना किंबा आमर अलस्वामी आम शरीर को आनी थाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 रे देखंतु पोषणर आर्थिक दिग केउं विषय उपरे आलोकपात करे। एक रे होची लोक माने सर्वदा केवल स्वाद पाई खाद्य बाछंती खाद्यर चयन समर्थ उपरे निर्भर करी थाए बा निर्भर करे दिया हिची। तापरे 3 रे होची सांस्कृतिक खाद्यर पसंद को प्रभावित करे। ऑप्शन 4 रे समस्त समुदाय समान खाद्य को समान भावरे ग्रहण करती। तेबे यार आंसर होची आमर खाद्यर चयन समर्थ उपरे निर्भर करे। जेमिति कि देखंतु एठी पोषणर अर्थनैतिक दिग आउ किछि तार दिया हैछि प्रभाव हैला। देखो पोषणर अर्थनैतिक दिग जोटा कि क्रय शक्ति एवं पोषण बजेट्र एथिरे रही बजेट्र पोषक तत्व स्थानीय एवं ऋतुकालीन खाद्य तापरे पोषण युक्त मूल्य एगुड़ा होची हमर पोषणर अर्थनैतिक दिग को सूचई थाए। कारण देख अर्थनैतिक दिग सर्वदा टंका एवं बजेट सह जड़ित। लोक माने केउं खाद्य खाइबे ताहा मुख्यतः सेमानंकर अर्थनैतिक माने आर्थिक स्थिति एवं खाद्यर दाम उपरे निर्भर करी थाए हैला। क्वेश्चन नंबर 4 भारत रे अपपुष्टि साधारणतः काहा सहित एकाठी देखा जाए बा देखा जाई थाए। देखंतु भारत रे अपपुष्टि साधारणतः काहा सहित एकाठी देखा जाई थाए। ऑप्शन 1 रही मोटापण 2 रे होची संक्रमण बा रोग संक्रमण तापरे होची हमर 3 रे होची मधुमेह 4 रे होची उच्च रक्तचाप। तो देखंतु हमर आंसर हे जीवो दुईटा संक्रमण बा इंग्राजी जोटा कि आमे कहि थाउ इन्फेक्शन हैला। देखंतु एठी हमर दिया हिची भारत रे अपपुष्टि एवं संक्रमण एठी दिया हिची संक्रमण एवं परिमाण। भारत रे अपपुष्टि एवं संक्रमण मुख्य समस्या गुड़ी कौन सब दिखाई देख अपपुष्टि जनित प्रभाव शक्तिर ह्रास है जोटा कि शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति कमिबा। तापरे देख एठी हमर संक्रमण एवं परिमाण एथिरे हमर देखंतु संक्रमणर व्याप्ति चक्रर गति कौन सब रही से गुड़िक आमर दिया हिची। तापरे देखंतु कारण हैला कहीं आमर आंसर 2 हैला। भारत परी विकासशील देश रे अपपुष्टि जोगु शरीरर रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाए जहा फल रे शिशु एवं व्यक्ति माने सहजरे विभिन्न संक्रमण बा रोगर शिकार हुअंती। यह एक चक्र परी काम करी थाए। देखंतु चक्र जो दिया हिची प्रथम रही आमर अपपुष्टि तापरे होची संक्रमण तापरे होची अधिक अपपुष्टि। ताहले एथिरु आमे क्वेश्चन सब पाइलु जे जो चक्र रही संक्रमणर कौन अपपुष्टि संक्रमण आ अधिक अपपुष्टि हैला। तापरे क्वेश्चन नंबर 5 शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य व्यतीत स्वास्थ्यर अन्यान्य दिग गुड़िक मध्यरे केउंटी अंतर्भुक्त। शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य व्यतीत स्वास्थ्यर अन्यान्य दिग गुड़िक मध्यरे केउंटी अंतर्भुक्त कोगुड़ा अंतर्भुक्त। देखंतु 1 रे दियाइछि हमर आर्थिक एवं परिवेशगत दिग 2 रे होछि हमर आध्यात्मिक एवं वृत्तिगत दिग 3 रे होछि जैविक एवं वंशगत दिग 4 रे होछि राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दिग। देखंतु यार आंसर हे जिवो हमर 2 आध्यात्मिक एवं वृत्तिगत दिग। शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य व्यतीत स्वास्थ्यर अन्यान्य दिग गुड़िक होछि आध्यात्मिक एवं वृत्तिगत दिग। देखंतु एठी किछि व्याख्या करा जायछि जे संपूर्ण स्वास्थ्य केमिति तार विभिन्न दिग रहिछि हैला। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य एटा सामान्य एवं परिवेशगत स्वास्थ्य। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पई देखंतु हमर शारीरिक स्वास्थ्य आध्यात्मिक स्वास्थ्य वृत्तिगत स्वास्थ्य ए सब निहाती
ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପରିବେଶଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଦିଗ ଜୈବିକ ଏବଂ ବଂଶଗତ ଦିଗ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପାଇଁ ଆମର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖ ଆମର ଦିଆହେଇଛି ପୁଣି କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆଧୁନିକ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବୃତ୍ତିଗତ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଭୋକେସନାଲ କାମଧନ୍ଦା ଓ ଜୀବିକା, ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ବୁଝିହେଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆଧୁନିକ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ନିହାତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାର ନିହାତି ଜରୁରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6 ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ଅଶୋଧିତ ମୃତ୍ୟୁହାରର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଅଶୋଧିତ ମୃତ୍ୟୁହାରର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଏକରେ ଦିଆହେଇଛି 1 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତି 1000 ଜୀବିତ ଜନ୍ମରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତି 1000 ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନା ରୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ହାର। ତେବେ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର 1 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଅଶୋଧିତ ମୃତ୍ୟୁହାରର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଦେଖ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଅଶୋଧିତ ମୃତ୍ୟୁହାର ଆଉ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ହେଲା। ଅଶୋଧିତ ମୃତ୍ୟୁହାରରେ ଦେଖ ଆମର ରହିଛି 1 ବର୍ଷର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲା କେତେ 1000। ମନେ ରଖିବ 1 ବର୍ଷରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1000। 1 ବର୍ଷରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଗୋଟିଏ ମାନେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ୟାର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖ ଯେ 1 ବର୍ଷରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବାଇ ସେହି ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗ ଜନସଂଖ୍ୟା ଇଣ୍ଟୁ 1000। ୟାକୁ କରିଦେଲେ ଆମର ଅଶୋଧିତ ମୃତ୍ୟୁହାର ବାହାରିଯିବ। 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାର ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଅଶୋଧିତ ମୃତ୍ୟୁହାରର ସଂଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଅଶୋଧିତ ମୃତ୍ୟୁହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମର ଅଶୋଧିତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କୁହାଯାଏ। ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 ହେଲା CHC ହେଲା କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇନି, ଏଠି ଯେମିତି ଦିଆହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ସେଇଭଳିଆ ଥିବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର, ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଏଭଳିଆ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଦିଆହେଇଥିବ ଅପସନ୍। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କହିଲେ CHCର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡାରୀ କେୟାର ସେଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର। ୟାର ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ଆମ ଭାରତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର। ଏହା ଅଧୀନରେ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଏହା ଅଧୀନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟାକି ସବ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର PHC ଆସିଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆସିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କେୟାର ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ସର ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟାକି CHC ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସ୍ତରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୟା ଭିତରେ କିଏ ଯାଉଛି? ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ଏହି ସ୍ତରରେ ଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ। ଏଠାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟରୀ
ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। PHCରୁ ସୁପାରିଶ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ତୃତୀୟ ସ୍ତର ସେବା ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଏହା ଅଧୀନରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ଏମ୍ସ ଆସିଥାଏ ହେଲା, ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲ ଯୋଉଟେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଆମର CHC, ସେକେଣ୍ଡାରୀ କେୟାର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅଧୀନରେ ଆସିଥାଏ CHC ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଲୁ ନା ନାହିଁ, ଯେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଭାରତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତୋଟି ସ୍ତର ରହିଛି, ସ୍ତରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର 3ଟି ସ୍ତର ରହିଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହେଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ସେବା ରହିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଇଭଳିଆ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଆମର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଲେ। ଏଠି ପୁଣି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର CHC କେଉଁ ସ୍ତରର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡାରୀ କେୟାର, ଏଥିରେ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସୁପାରିଶକୃତ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେବା ଯୋଗାଣ ରହିଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଆମର ପୁଣି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସ୍ତର ଏବଂ CHCର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ା ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ତୃତୀୟ ସ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଏମ୍ସ ଯେମିତି ଆମର ଉଦାହରଣ ଗଲା ସେଇଭଳିଆ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଯିଏ ସମାଜ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ସେତୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆମର ତୃଣମୂଳକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଯିଏକି ସମାଜ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଡକ୍ଟର ନା ଗ୍ରାମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ନା ଶିକ୍ଷକ ନା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ? ଆମର ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ, ଯୋଉଟାକି ଭିଲେଜ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର। ଦେଖ, ତୃଣମୂଳକ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଦେଖ, ସିଏ ହେଉଛି କେମିତି ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ସମାଜର ଚାହିଦାକୁ ସିଏ ବୁଝେଇଥାଏ ବା ବୁଝିବା ହେଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଳ୍ପରେ ଡକ୍ଟର, ଶିକ୍ଷକ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ଏକ ଚର୍ବି ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍। କୋଉ ଭିଟାମିନ୍ସଟା ହେଉଛି ଚର୍ବି ଦ୍ରବଣୀୟ? ଭିଟାମିନ୍ B, ଭିଟାମିନ୍ C, ଭିଟାମିନ୍ D, ଭିଟାମିନ୍ A। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଭିଟାମିନ୍ B ହେଉଛି ଆମର ପାଣି, ମାନେ ସେଟା ଭିଟାମିନ୍ Bଟା ହେଉଛି ଆମର ହେବ ନାହିଁ, ତ ଭିଟାମିନ୍ C ବି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ Dଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଚର୍ବି ଅଂଶ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ରହିଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଭିଟାମିନ୍ D ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଭିଟାମିନ୍ D। ଦେଖ, ଭିଟାମିନ୍ D ଯୋଉଗୁଡ଼ା କି ସବୁ ଚର୍ବି ଜିନିଷ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ରହିଥାଏ, ଚର୍ବି ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ସ ରହିଥାଏ ସେଥିରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ ଅବଶୋଷଣ ଭିଟାମିନ୍ D ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଏହା ଚର୍ବି ଏବଂ ତେଲରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ B ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲା। ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଭିଟାମିନ୍ସ କୋଉଟା କହିଲେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ B କୁ କୁହାଯିବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଚର୍ବି ଦ୍ରବଣୀୟ ହେଉଛି ଆମର ଭିଟାମିନ୍ D। ସେଭଳିଆ ଭିଟାମିନ୍ Aଟା ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ A ହେଉଛି ଆମର ଦେଖ ରହିଛି ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ A, ଭିଟାମିନ୍ D, ଭିଟାମିନ୍ B, ଭିଟାମିନ୍ C, ଏଥିରୁ ହେବ ଚର୍ବି ଦ୍ରବଣୀୟ ଆସିଲା ମାନେ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଭିଟାମିନ୍ D ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମର କିଛି କାରଣ ଦିଆହେଇଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରି ଦିଆହେଇଛି। ଭିଟାମିନ୍ A, D, E ଏବଂ K ହେଉଛନ୍ତି ଚର୍ବିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଥିବା ଭିଟାମିନ୍। ତ ଭିଟାମିନ୍ B ଏବଂ C ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ମନେ ରହିଲା କୋଉଗୁଡ଼ା ଚର୍ବି ଦ୍ରବୀଭୂତ? ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ A, ଭିଟାମିନ୍ D, ଭିଟାମିନ୍ E ଆଉ K, କିନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ B ଆଉ C ହେଉଛି ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲା। ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ଜାମରେ ଦେଖିବ ଭିଟାମିନ୍ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଦିଆ ହେଇଥିବ, କୋଉ ଭିଟାମିନ୍ ପଚାରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ B
ଦିଆହେଇଥିବ ଅପସନ୍ରେ, ପୁଣି ଭିଟାମିନ୍ ସି ବି ଦିଆହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ମାରିବ ଆଗ ହେଲା। ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ବି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ସି କୁ ମାରିବ ଅପସନ୍ରେ। ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଣ୍ଡା, 2ରେ ହେଉଛି କ୍ଷୀର, 3ରେ ହେଉଛି ମାଂସ, 4ରେ ହେଉଛି ସବୁଜ ପନିପରିବା। ତାହେଲେ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ହବ? ସବୁଜ ପନିପରିବା। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ନୁହଁ କହିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ସବୁଜ ପନିପରିବା କି ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କୋଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଥାଏ କହିଲ ଦେଖି? ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ମାଂସ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜିନିଷ। ଏଥିରୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଥାଉ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ମାଂସରେ ଏଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଏଥିରେ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି ଆଉ କିଛି ଆଇରନ୍ସ ଏସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଆମର କିଛି ଦିଆହେଇଛି ଯେ କ୍ଷିପ୍ତରେ କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦିଆହେଇଛି। ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ଏବଂ ମାଂସରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ସବୁଜ ପନିପରିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିଟାମିନ୍ସ, କିଛି ମିନେରାଲ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଖଣିଜ ଲବଣ ଏବଂ ଫାଇବର ତନ୍ତୁର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ତାହେଲେ ସବୁଜ ପନିପରିବାରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଖଣିଜ ଲବଣ ଏବଂ ଫାଇବର, ଏଇସବୁ କୋଉଥିରେ ରହିଥାଏ? ସବୁଜ ପନିପରିବା। ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ପାଇଥାଉ? ଆମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ମାଂସ ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ପ୍ରୋଟିନ୍। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ଡିସେମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।